मोहतरम बड़ा पुराना कब्रस्तान है, ਤੁਹਾਡੀ ਉਮਰ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ। बड़ी साड़ी उम्र तो ही पहले था जी, ये सब मतलब है सन 47 तो ही पहले था। ਸਰ ਪਤਾ ਤਾਂ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਜ਼ਿੰਦਾ ਮਹਿਫੂਜ਼ ਨਹੀਂ ਗਏ, ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਮੁਰਦਾ ਵੀ ਮਹਿਫੂਜ਼ ਨਹੀਂ ਗਏ। नहीं नहीं बिल्कुल जी, जिंदा तो ਤੁਸੀਂ जिंदा ਜੋ रह- ਕੁਛ- मुर्दा ही नहीं छड़ते पे। जुल्म के ये ज़ाब्ते हमारे प्यारों को हमारे प्यारों को ਠੀਜਾਂ ਨਮਾਜ਼ ਪੜਨ, ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਕਬਰਸਤਾਨ ਨੂੰ ਗੇੜਾ ਮਾਰੇ। ਕਬਰ ਸਾਰੀ ਨਾ ਐਂ ਪੱਟੀ ਪਈ ਸੀ ਤੇ ਇੱਕ ਸਲੈਬ ਨਾ ਉਹ ਤਾਂ ਖਲੀ ਕਰਕੇ ਰੱਖੀ ਪਈ ਸੀ ਤੇ ਮੁੜ ਐਂ ਅੱਗੇ ਨੂੰ ਆਇਆ ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਹੀ ਇੱਕ ਕਬਰ ਪੱਟੀ ਪਈ ਸੀ। ਫਿਰ ਇੱਧਰ ਆਏ ਤੀਸਰੀ ਕਬਰ ਹੀ ਪੱਟੀ ਪਈ ਸੀ ਤੇ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਤੇ ਮਾਲਕ ਆਏ ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫੋਨ ਸ਼ੂਨ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ, ਪੁੱਛਿਆ। ਅਸੀਂ ਸੁਬਹ ਆਇਆ ਜੀ ਤਕਰੀਬਨ ਜਿਸ ਅਜ਼ਾਨ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਨੇ ਇਤਲਾਹ ਦਿੱਤੀ, ਅਸੀਂ ਮਤਲਬ ਬੰਦੇ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡ ਆਇਆ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਆਣ ਕੇ ਸਾਰਾ ਕੂਆ ਵੇਖਿਆ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਆਣ ਕੇ ਕੀਤਾ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ 15 ਤੇ ਕਾਲ ਕੀਤੀ, ਪੁਲਿਸ ਆਈ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਵੇਖ ਵੂਖ ਤੇ ਚਲੀ ਗਈ ਹੈ। ਬਹਰਹਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਸਾਂ ਬਾਜ਼ਾਤ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੁਣ ਕਬਰਾਂ ਨੂੰ ਖੋਦਣ ਲੱਗ ਪੈਣਾ, ਅਸੀਂ ਮਤਲਬ ਜਿੰਦੇ ਹੀ ਮਰ ਜਾਈਏ। ਹਾਂਜੀ ਵਜ਼ੀਰ ਆਲਾ ਦੇ ਸਾਡੇ ਅੱਗੇ ਰਿਕੁਐਸਟ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਕੋਈ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਕਿਉਂਕਿ ਜਾਵੇ। ਹਨੇਰਾ ਹੁੰਦਾ ਉਸ ਟਾਈਮ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕਿ ਬੰਦਾ ਕੋਈ ਆ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਨਾ ਜੀ ਪਹਿਲੇ ਖੁਦਾਈ ਕੀਤੀ, ਉਹ ਕਬਰ ਮੈਂ ਵੇਖੀ ਹੈ, ਸਲੇਬ ਪੱਟੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਬਕਾਇਆ ਵੀ ਪੱਟੀ ਪਈ ਹੈ ਜੀ। 2-3 ਕਬਰਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੁਦਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜੀ, ਲੇਕਿਨ ਸਾਨੂੰ ਜਦੋਂ ਵੇਖਿਆ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਉਹ ਭੱਜ ਗਿਆ। टीम वॉइस ऑफ पंजाब के साथ मैं हूं हाफिज़ खालिद और आज टीम वॉइस ऑफ पंजाब मौजूद है आरिफ आला का करीबी इलाका अड्डा मोहम्मद नगर, जिसको अड्डा फितना भी कहा जाता है। और यहाँ पर रात एक वाक़या पेश आया कि चंद लोग जो नामालूम हैं वो गाड़ी पर आते हैं और उन्होंने 2 से 3 कब्रों की खुदाई की है। वल्लाह के वो क्यों आए थे, उन्होंने मुर्दा गायब करना था या उनके कोई ऑर्गन लेने थे, उनका ख़ास हिस्सा निकालना था। पता चला यहाँ पर पहुँचने के बाद कि यहाँ पर कल की डेट के अंदर एक जवान लड़की की मौत हुई है, उसकी भी कब्र इसी कब्रस्तान में है और बिल्कुल उसको जो है ना वो तदफीन किए कुछ घंटा गुजरा था। तो वो जो गाड़ी पे आने वाले लोग हैं उनका क्या मकसद था ये अभी तक सामने नहीं आ सका। 15 पे कॉल के ऊपर पुलिस भी यहाँ पर पहुँची है सुबह के वक्त। जो यहाँ के रहायशी लोग हैं वो हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे जानते हैं कि मामला क्या है, अब तक की जो तहकीकात हो चुकी हैं वो कहाँ तक पहुँची हैं। जुड़े रहिए वॉइस ऑफ पंजाब के साथ। वालेकुम सलाम जी, बुजुर्गों की नाम मेरा नाम जी मोहम्मद अली है। कितनी देर तो रहते पे तकरीबन सानू जी मेरी उम्र ਹੁਣ तकरीबन हो गई जी 70 साल है। मोहतरम बड़ा पुराना कब्रस्तान है, ਤੁਹਾਡੀ ਉਮਰ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ। बड़ी साड़ी उम्र तो ही पहले था जी, ये सब मतलब है सन 47 तो ही पहले था। ਸਰ ਪਤਾ ਤਾਂ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਜ਼ਿੰਦਾ ਮਹਿਫੂਜ਼ ਨਹੀਂ ਗਏ, ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਮੁਰਦਾ ਵੀ ਮਹਿਫੂਜ਼ ਨਹੀਂ ਗਏ। नहीं नहीं बिल्कुल जी, जिंदा तो ਤੁਸੀਂ जिंदा रह- ਜੋ ਕੁਛ- मुर्दा ही नहीं छड़ते पे। ਜੋ ਕੁਝ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਉਹ ਕੀ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਅਗਰ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਐਵੇਂ ਚੱਲਦਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਕਬਰਾਂ ਦੇ ਪਹਿਰੇ ਦੇਣੇ ਪੈਣਗੇ। बिल्कुल एवं जी, बिल्कुल पहरे देन गए रात दिन सानू मतलब इत्थे बड़ी तकलीफ हुई है कि साडे नाल हुण मुर्दा ही साडे कोई नहीं छड़दा पिया। हाँ जी, ते गल है भी इहदा कोई ना कोई हल होना चाहिए है। साडी मतलब कब्रिस्तान दी ना कोई 4 दीवारी है, ना कोई मतलब इहदे पानी है, ना कोई बिजली है। पुराना कब्रिस्तान है, तकरीबन 100 साल हो गया कबरां बनाने ते गल भी ना होना का कोई साडे कोल कब्रिस्तान की जगह रह गई है। और वेख्या ने हुण पहली चो रकमा लोगों की पहली जाके थी कबरां 2 बनाईयां ने ते गल भी ये मेहरबानी की जाए वजीर आला दे अगे साडी रिक्वेस्ट है कि साडे नाल बड़ा जुल्म हो रहा है ते इस तो उत्ते होर जुल्म नहीं होना जो हुण साडियां कबरां चों ही मुर्दे कड्ढण लग पैण। ਬਾਬਾ ਜੀ ਸੁਬਹ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਕਾਲ ਕੀਤੀ, ਪੁਲਿਸ ਮੌਕੇ ਤੇ ਆਈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁਝ ਦੱਸਿਆ, ਕੋਈ ਤਹਿਕੀਕਾਤ ਹੋਈ? बस ये गलबात करके जी मतलब मिलांगे तो लभांगे, जिवें हुण 15 वाले कर देन ये कर लवांगे जी, ते हो जाणगे ते बंदे लभ जाणगे। ਬਾਬਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਬਰਾਂ 2 ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖੋਦੀਆਂ ਵਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲਵਾਹਿਕੀਨ ਆਏ ਨੇ, हाँ जी बिल्कुल आए 3 खोदियां ने। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਰੰਜਿਸ਼ ਕੋਈ ਮਾਮਲਾ? कोई रंजस नहीं किसी नाल किसी किस्म दा। ਉਹ ਕਬਰਾਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਸੀ? हाँ जी वो ककरा था 2 में जड़ियां ने एक साल हो गया।
ਇਹ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਫਰੈਸ਼ ਕਬਰ ਹੈ। ਫਰੈਸ਼ ਸੀ। ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮਾਮਾ ਚਾਚਾ ਸੀ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਬਰਾਂ ਖੋਲੀਆਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਫੁੱਲ ਉੱਤੇ ਸੱਟੇ ਗਏ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਕਬਰਾਂ ਤੇ ਹੀ ਸੱਟੇ ਗਏ ਸੀ ਤਾਜ਼ੇ। ਉਹਨਾਂ ਸਮਝਿਆ ਖੋਦਣੀ, ਉਹਨਾਂ ਇਹ ਬੱਚੀ ਦੇ ਕਬਰ ਖੋਦਣ ਵਾਸਤੇ ਆਣ, ਚਾਹੇ ਇਹਨੂੰ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਕੱਢਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ ਜਾਂ ਮਤਲਬ ਇਹਦਾ ਗੁਰਦੇ ਲੈਣੇ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ ਜਾਂ ਜੋ ਵੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਆ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਉਸ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਫੁੱਲ ਤਾਜ਼ੇ ਸੱਟੇ ਔਰ ਕਬਰਾਂ ਉਹ ਖੋਦੀਆਂ ਨੇ। ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਇਹਨੂੰ ਮਹਿਫੂਜ਼ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਰੱਖ ਗਿਆ, ਇਹ ਬਚ ਗਈ। ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਹ ਕਿ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਇਸ ਤੋਂ ਬੜਾ ਜ਼ੁਲਮ ਹੈ। ਬੱਚੀ 13-14 ਸਾਲ ਦੀ ਸਕੂਲ ਪੜ੍ਹਦੀ ਸੀ, ਯਕਦਮ ਨੂੰ ਅਟੈਕ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਅੱਲਾਹ ਨੂੰ ਪਿਆਰੀ ਹੋ ਗਈ, ਐਲਾਨ ਹੋ ਗਿਆ ਨਿਮਾਸ਼ੀ ਰਾਤੀ ਸ਼ਾਮੀ ਜਨਾਜ਼ਾ ਸੀ। ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ 1000-2000 ਬੰਦਾ ਸੀ ਜਨਾਜ਼ੇ ਨਾਲ। ਤੇ ਗੱਲ ਇਹ ਕਿ ਤਲੀ ਬਸ ਕੁਰਾਨ ਹਾਫਸੇ ਬੱਚੀ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਅੱਲਾਹ ਨੂੰ ਮਹਿਫੂਜ਼ ਰੱਖ ਗਿਆ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਜੋ ਉਹ ਫੁੱਲ ਸੱਟੇ ਗਏ ਤੇ ਕਬਰਾਂ ਉਹ ਖੋਦੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਜੇ ਇਹ ਲੱਭ ਜਾਂਦੀ ਤਾਂ ਖਾਰੇ ਇਹਨੂੰ ਕੱਢ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਜਾਂ ਜੋ ਵੀ ਕਰਦੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਹ ਕਿ ਜਨਾਬ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਕੀਤੀ ਔਰ ਬੜਾ ਜ਼ੁਲਮ ਕੀਤਾ। ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਹੱਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਰਕਬਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਵਜ਼ੀਰ ਆਲਾ ਦੇ ਰਿਕੁਐਸਟ ਹੈ, ਕਬਰ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਇਹਨੂੰ 4 ਦੀਵਾਰੀ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਮਿਸਾਲ ਇਹਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇਹ ਸਾਡੀ ਰਿਕੁਐਸਟ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਇਹਨੂੰ ਮਹਿਫੂਜ਼ ਰੱਖ ਗਿਆ ਜੋ ਕਬਰਾਂ। ਫਿਰ ਇਹ ਕਿ ਮਤਲਬ ਇਹ ਬੰਦਾ ਆਉਂਦਾ 4-1 ਵਜੇ ਫਸਲ ਨੂੰ, ਮੇਰਾ ਨੇ ਲਾਈਟ ਆਈ ਜਾਂਦੇ ਕੋਲ ਖੁਆਰੇ ਕੋਈ ਨਾ ਹੋਰ ਹੈਗਾ ਖੋਦੇ ਨਹੀਂ ਆ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਲਾਈਟ ਵੇਖੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਗੱਡੀ ਆਈ, ਕਈਆਂ ਨੇ ਬੰਦੇ ਮਤਲਬ ਵੱਜਦੇ ਵੇਖੇ ਨੇ, ਉਹ ਮਤਲਬ ਦੌੜ ਗਏ। ਵਾਲਸ਼ਾਮ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕੀ ਨਾਮ? ਮੁਹੰਮਦ ਇਕਬਾਲ। ਤੁਹਾਡਾ ਰਕਬਾ ਜੀ ਕਬਰਸਤਾਨ ਦੇ ਨਾਲ? ਕਬਰਸਤਾਨ ਦਾ ਨਾਲ ਰਕਬਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਐਨੀ ਸ਼ਾਹਦ ਹੋ ਇਸ ਵਾक़ੇ ਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਮੌਕੇ ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਸੀ। ਕਿੰਨੇ ਲੋਕ ਸੀ, ਗੱਡੀ ਕਿਹੜੀ ਸੀ, ਤੇ ਕਿਆ ਇੱਥੇ CCTV ਕੈਮਰੇ 'ਚ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫੁਟੇਜ ਨਹੀਂ ਆਈ? ਨਹੀਂ ਜੀ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਵੇਖੀ। ਦੇ ਵੇਖ ਲੈਂਦੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਛੱਡਦੇ ਕਿਉਂ? ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਸ਼ਾਇਦ ਕੈਮਰੇ 'ਚ ਕੋਈ ਫੁਟੇਜ ਆਈ ਹੋਈ? ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕੈਮਰੇ 'ਚ ਫੋਟੋ ਆਈ। ਇੱਥੇ ਕੈਮਰਾ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਕੈਮਰਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾ। ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ। ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਇਆ, ਮੈਂ ਗੇੜਾ ਮਾਰਿਆ ਨਾ ਜਦ ਰਕਬੇ ਨੂੰ, ਤੇ ਮੈਂ ਲਾਈਟ ਮਾਰੀ, ਉਹ ਲਾਈਟ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲ ਗਿਆ ਕਿ ਬੰਦਾ ਆ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਤੇ ਭੱਜ ਗਿਆ। ਕਿੰਨੇ ਜਾਣੇ ਸੀ? ਇਹ ਹੁਣ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਚੱਲ, ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿੰਨੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਜੀ। 1-2 ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਪਤਾ? ਨਹੀਂ, ਇਹ ਤਕਰੀਬਨ 2 ਲੱਗਦੇ ਨੇ। ਗੱਡੀ ਤੇ ਸੀ, ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਤੇ ਸੀ, ਕਾਹਦੇ? ਨਹੀਂ, ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ। ਇਹ ਅਗਰ ਵੇਖਦੇ ਤੇ ਫਿਰ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਪਿੱਛਾ ਕਰਦੇ। ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ। ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਵੇਖੀਏ ਉਹਦਾ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਮੌਕੇ ਦਾ ਵੀ ਇਹ ਵਾਕਿਆ ਹੋਇਆ, ਇੰਨਾ ਹੋਇਆ। ਅਸੀਂ ਆ ਕੇ ਵੇਖਿਆ, ਬਲਕਿ ਕਈਆਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵੇਖਿਆ ਵੀ ਇਹ ਮਸਲਾ ਬਣਿਆ। ਤੇ ਹੁਣ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਤਾਂ ਗੱਲ ਹੈ ਨਹੀਂ ਜੀ। ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਬਰ ਬੰਦ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਾਂ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਕਰਤੀ? ਬਾਅਦ ਪੁਲਿਸ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜੀ। ਪਹਿਲੇ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਪਈ ਰਹੀ ਹੈ। ਲਾਹਿਕੀਨ ਨੇ ਕੋਈ ਮੌਕਫ ਦਿੱਤਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਕਬਰਾਂ ਨੇ? ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਆਇਆ, ਸਵਾਲ ਜਵਾਬ ਹੋਇਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਚਲੇ गए ना, कोई पता नहीं भी उन्होंने की किया की नहीं किया। जी नाज़रीन, टीम वॉइस ऑफ पंजाब इस वक्त मौजूद है आरिफ आला का करीबी एक छोटा सा कस्बा है अड्डा मोहम्मद नगर, और उससे मुतसिल ये कब्रस्तान है। जितनी पुरानी ये आबादी है उससे कहीं ज़्यादा पुराना ये कब्रस्तान है। और यहाँ पर जो आज अलल सुबह जो वाक़या पेश आया है, नहायत अफसोसनाक भी है और ख़तरनाक भी है। हमारे ज़िंदा भी महफूज नहीं है इस मुल्क के अंदर, अब हमारे मुर्दा भी महफूज नहीं है। इससे पहले पंजाब के अंदर और सिंध के अंदर मुतअद्दिद ऐसे वाक़यात नज़र आए हैं जिसके अंदर औरतों को कब्र से निकाल के ज़िना किया जाता रहा है, उनके जो जिस्म के कुछ ख़ास अज़ा थे उनको निकाला जा रहा है। ये चीज़ें सारी ऑन रिकॉर्ड के ऊपर है। मेन जो हमारा मेन स्ट्रीम मीडिया है उन्होंने इसको बड़ा हाईलाइट किया था, लेकिन इसके बावजूद भी ये काम जो है ना रुकने का नाम नहीं ले रहा। अब गवर्नमेंट को चाहिए कि हमारे जो कब्रस्तान हैं, ये जो शहर खामोशा हैं, यहाँ पर जो हमारे प्यारे दफीन हैं, इनकी केयर के लिए, इनकी हिफाजत के लिए कोई अहम इकदाम किए जाएँ। यहाँ पर लाइट का, चौकीदार का प्रॉपर बंदोबस्त किया जाए, और ये जो वाक़या हो चुका है इसके जो मुलज़िम हैं उनको फिलफौर गिरफ़्तार किया जाए, उनको पकड़ा जाए, ताकि हमारे जो मुर्दे हैं ये महफूज रह सकें। टीम वॉइस ऑफ पंजाब बहुत जल्द मिलेगी एक नए प्रोग्राम के साथ। अपना ख्याल रखिएगा। टीम वॉइस ऑफ पंजाब को इजाज़त दें। अल्लाह हामी व नासर। हमारे प्यारों को इंसाफ दो, हमारे प्यारों को इंसाफ दो।